सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आब हो सिख सतगुरु की प्यारे हो, गब सची वाणी बाणी तां गब गुरु कीरी, बाणी सिर वाणी जिन कौ नदर करम हुबै, हृदय तिन समाणी। तुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। परम सत्कार चो सतगुरां दी साजी नीम बाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप सत्संग जीओ। आप सरबत सिख संगत का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जी आनू आख्या जाता है। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, रल मिल के सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाइए। अज दे बचनां दे द्वारा सतगुरु सानू की बख्शिश करदे ने। गौड़ी मोहल्ला पहला। हठ कर मरै ना लेखा पावै, बेस कर बहु भस्म लगावै, नाम विसार बाहुर पछतावै। सतगुरु नानक देव महाराज साहिब इस शब्द की शुरुआत इन्हां बचनां दे नाल करदे ने। हठ कर मरै ना लेखा पावै। कर दा भाव हुंदा है करके, मरै दा भाव हुंदा है मरदा है औखा है, लेखे दा भाव हुंदा है लेखे दे विच, ना लिखे दा पावे दा भाव हुंदा है किसी गिनती दे विच नहीं गिणिया जांदा। बेस दा भाव हुंदा है धार्मिक भीख, भस्म दा भाव हुंदा है सुवाह, विसार दा भाव हुंदा है विसार के भुला के, बाहर दा भाव हुंदा है अंत नूं। पातशाह कहंदे नाम विसार बाहुर पछतावै। इस शब्द दियां जो रहाऊ वालियां पंक्तियां ने, पातशाह कहंदे तू मन हर जियो तू मन सोख, नाम विसार सहै जमदोख रहाओ। सतगुरु नानक देव महाराज इन्हां रहाऊ वालियां पंक्तियां दे विच बख्शिश करदे ने। पातशाह कहंदे ही भाई तू अपने मन दे विच परमेश्वर नूं वसा लै, उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं वसा लै अपने मन दे विच। ते इस तरह तू अपने मन दे विच आत्मक आनंद मान चेते रख, परमात्मा दे नाम नूं भुला के तू जमां दे दुख सहारेगा, जमां दियां चोटां सहारेगा जी परमात्मा दे नाम नूं अपने मन दे विचों विसारेगा। ते सब दी शुरुआत
सतगुरु नानक देव महाराज करते हैं कि हठ कर मरै न लेखा पावै, बेस करै बाहो भस्म लगावै, नाम विसार बाहुर पछतावै। सतगुरु कहते जे कोई मनुख मन का हठ करके जिद करके धूनियाँ आदत तपा के सरीरक औख सहारदा है, अपने मन की जिद करके अपने मन के पिछे लग के जे कोई मनुख धूनियाँ आदत तपा के सरीरक औख सहारदा है तो उसका ये कष्ट सहारना किसी गिनती दे विच नहीं गिनिया जाता, किसी लेखे दे विच नहीं गिनिया जाता। जे कोई मनुख अपने पिंडे उत्ते सुवाह मलदा योग आदि की कई भेख करदा, सतगुरु कहते ये भी बेअर्थ चलिया जाता है, ये भी बेअर्थ चले जाते ने। परमात्मा का नाम भुला के ਉਹ ਮਨੁੱਖ अंत ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ है कि इन्हां उद्यमां ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपना ਐਵੇਂ जीवन बर्बाद कर लिया, मेरे लेखे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕੰਮ दर्ज नहीं होए। ਅੱਗੇ सतगुरु नानक देव महाराज फिर बख्शे करते ने। पातशाह कहंदी चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारिया सब कूड़ो कोड़। चोआ का भाव हुंदा है अतर, कपूर का भाव हुंदा है आदक दे वर्तन विच मगन, मगन का भाव हुंदा है मस्त, परम पद का भाव हुंदा है सब तो उच्ची आत्मक अवस्था। नाम विसारिया का भाव जे परमात्मा का नाम भुला दिता जाए। पातशाह कहते चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारिया सब कूड़ो कोड़। सतगुरु कहते दूजे पासे जे कोई मनुख अतर चंदन अगर कपूर सुगंधियां दे वर्तन दे विच मस्त है, अपने आप नूं सोहना बनाउण दी कोशिश दे विच जे कोई मनुख लग्या होया है, अपने शरीर ते चंदन आतर दा कपूर आदि दा सुगंधियां वरतदा अपने शरीर वास्ते जिहड़ा ते माया दे मोह दे विच मस्त है, तां उच्ची आत्मक अवस्था उस तो भी दूर है। सतगुरु नानक देव महाराज कहते जे परमेश्वर का नाम भुला दिता जाए तां ये सारा दुनिया वाला ऐस भी बेअर्थ है, सुख नहीं मिलता। मनुख सुख के बेअर्थ यत्नां दे विच रहिंदा है। जे परमात्मा के नाम नूं भुला दिता जाए, चाहे शरीर ते अतर फलेर कुछ मर्जी लगाई जाए, ये सब बेअर्थ ने। अगे सतगुरु नानक देव महाराज फिर बख्शे करते ने। पातशाह कहंदी नीजे बाजे तख्त सलाम, अद की तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम। सतगुरु नानक देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्श करदे ने। पातशाह कहंदे जे कोई मनुख राजा भी बन जाए, बहुत अमीर बन जाए ते तख्त उत्ते बैठ जाए, ते तख्त उत्ते बैठे नूं नजा बरदार ते फौजी बाजे वाले सलाम करन, सतगुरु कहते तां भी माया की तृष्णा वधदी है।
ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਭਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ, ਮਨ ਦੀ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਦੂਜੈ ਭਾਈ ਅਗਿਆਨ ਦੋਹੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ, ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਹੇਗਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਦਮ ਕੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਟ, ਬਿਨ ਬੋਹਿਤ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਬਾਟ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘਾਟੀ ਘਾਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਟੀ ਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕਉ ਬਾਹੋ ਬਾਹੂ ਜੀ ਬਾਟ ਦਿਖਾਵੈ, ਤਿਸ ਕਉ ਬਾਹੋ ਬਾਹੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੈ, ਤਿਸ ਕਉ ਬਾਹੂ ਬਾਹੂ ਜੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ
ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਤਿਸ ਕਉ ਜਿਸ ਕਾ ਇਹ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਾਮ ਬੜਾਈ ਤੁਧ ਭਾਣੈ ਦੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾ ਮਾਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਜਪਤ ਰਹੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੈ ਪਤ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਤ ਭੇਖੀ ਨੀ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਬਿਰਲੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਸਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਰਿਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਭੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਬਿਰਲੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਗਿੱਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਜੇ ਬਹੁ ਧਾਵੈ, ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਜਨਮ ਮਰ ਆਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਡੱਪਣ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਉਮੈ ਨੀਬੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗੈ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸੀ ਮਤ ਤਿਆਗਦਾ ਤੇ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੈ, ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਘਰ ਆਵੈ, ਰਾਜਨ ਜਾਣ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੈ, ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ